नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सीमा समीर दाम्पत्य जीवन चतुर्थ भाग। पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। आखि खोलिला बेलकु ट्रेन ने समस्ते शोइथिले। दिशा उठी पड़िथिबारु ताकू खुएदेली। ट्रेन झरकार बाहर को देखिली पाहांती कुहुड़ी भरा। ट्रेन टी भूमि पृष्ठरु बहुत ऊपर चलुथुला। गछ सब छोट छोट देखा जाउथुला। चारिआडे सबुज रंगर चादर घोड़े होइथिला। धरणीमा कुहुड़ीर काकर बुंदा चारिआडे वर्षार एक भ्रम सृष्टि करुथुला। भाबुथुली बंचिथिबा अवस्थार ही स्वर्गर दर्शन मिलिगला। सुंदर दृश्य जीवन रे ए पर्यंत केबे देखि नथिली। समीर को उठेइली एवं तांकू देखिबाकू कहिली। आखि मकची बाहर को देखिले एवं गोटिए शब्द तांको मुहरु बाहरिला, चमत्कार। बहुत वर्ष परे एमिति दृश्य देखुची बोली ससुर कहिले एवं आमर ध्यान तांको आड़ू गला। आउ 4 घंटारे आमे कोरापुट पहुँची जिया बोली मध्य कहिले। धीरे धीरे समस्ते उठी बसिले। कोरापुट केवल गोटे परिचित शब्द नुहे मो पाई, बरं एक असरंती अनुभव ओ सीमाहीन स्मृतिर अपासरा। पहाड़ पर्वत घेरा सौंदर्य भरपूर कोरापुट तार कला संस्कृति और परंपरा को नहीं बेस परिचित और प्रतिष्ठित। कोरापुटर जलवायु स्वास्थ्यप्रद सहित प्राकृतिक दृश्य मध्य आकर्षणीय। सुना पालिंकी बसी ऋतु सबू जेतेबेले ओह्लाई आसती सेतेबेले धरणीमा विभिन्न रंगरे रंगई होई आनमना कर दिए समस्तक मन। एही शीत आसे हलदी रंगर पहाड़ सजेई होई पुणी सकाळर कुहुड़ी चादर तले शोई रही थाए। भांगे नाही निद अलसी फुल। आउ वर्षा आसे तो वर्षा राणीर पाउंजी शब्दरे विभोर हुए कानन सहित सहर। कोरापुट गोटे एमिति सहर जार प्रेमरे बड़ीगले आउ मुकुलिबाकू इच्छा हुए नहीं। सेइथिपाई कोरापुट हेउची प्रकृतिर सहर। खुशी मनरे कहूतिले ससुर। प्रकृति प्रेमरे विभोर होई पहुँची गलु कोरापुट रे। सहर रे थिबा होटेल जाई निजर नित्यकर्म सारी बाहरिलु समस्ते मंदिर को। कोरापुट सहर साबर श्रीक्षेत्र मंदिर पाई स्वतंत्र परिचय रही। पुरीर श्रीक्षेत्र परी एठारे समस्त रीतिनीति रे 3 ठाकुर को पूजा अर्चना करा जाए। जेहेतु एठारे बास करुथिबा आदिम आदिवासी सब संप्रदायर लोक पूजा करती एणु एहाकू सब श्रीक्षेत्र बोली नामित करा जायछि। एठारे सबु रीतिनीति श्री मंदिर अनुसारे हुए। मंदिर तले थिबा चंपा बणरे बुली स्वर्गीय आनंद मिलिला। दिन बेलर अभड़ा समस्ते मंदिर रे खाइथिलु। पारंपरिक रीतिनीति रे रंधा होइथिबा खाद्य अत्यंत स्वादिष्ट थिला। तापरे आमे रूम को चली जाइथिलु। संध्या आळती बेले पुणी आसिलु। ससुरंकर छोट बेले आळती रे बसी गिनी बजेवा कथा मने पड़िबारु सेइठी से बसी गिनी बजेइले। आदि मध्य तांका सहित गिनी बजेइबा शिखिला। रामायणर पाठ सेइठी बोला हेउथुला। आदि मध्य मन देई शुणुथुला। रूम को आसिया परे ससुर को राजा रामचंद्र विषय बहुत प्रश्न पचारिला। आउ कहिला तांको पाखरे एमिति केउ केउ गुण थिला जे से इतिहासरु वर्तमान पर्यंत श्रेष्ठरे परिचित होउछंती। राति अधिक होई जाइथिबारु सबु प्रश्नर उत्तर मिली नथिला। आदि को एपरि ज्ञान और बुद्धि सहित सजाइबा आवश्यक जे से तार जीवनर संघर्ष एवं विफलता को न डरी निजे निजर गुरु बा शिक्षक भावरे कार्य करी आगको सफल व्यक्ति भावरे बढ़ी पारिबो। पिलामानकु छोट मानसिकता सृष्टि करुथुवा चिंताधारा एवं आत्मसीमितता सृष्टि करुथुवा भावनारु दूरेई रखिबा उचित। अंतर्निहित भल गुणागुड़ी को प्रोत्साहन देई आगको बढ़ेइबा। आमे सेमानकु निज पई उच्च मान स्थिर करिबाकू शिखेइबाकू पड़िबो। भगवान रामଙ୍କ पाखरे बहुत भल गुण थिला। से निजर सुंदर गुण एवं कार्य करिबार शैली पई लोकमानक हृदय रे बसी जाइछंती। रामायण रे एमिति बहुत प्रकार शिक्षणीय कहानी रहिछि जहा ए जुगरे मध्य बंचिया पई रास्ता देखाउछि एवं जन समाज को अनुप्राणित करिछि। ससुर एवं समीर मंदिर रे किछि सेवा करिबाकू चली जाइथिले। दिशा मध्य खेली सोई पड़िथिला। आदिर मनरे बहुत प्रश्न थिला। तेणु आदि को कहिली किछि उदाहरण देई बुझेइबी। आदि को तो गप शुणिबाकू बहुत भल लागे आउ से भलरे बुझी पारे मध्य। भल गुण थिबा व्यक्ति को देवता एवं खराब गुण थिबा व्यक्ति को दानव कहा जाए। जेतेबेले सत्ययुग थिला सेतेबेले देवता स्वर्ग रे एवं दानव पाताल रे रहुथिले।
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ପରି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଦାନବ ଏବଂ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଦେହରେ ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚିତ ଲାଳନ ପାଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରି ଭଲ କାମ କରି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୟା, କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା, ନମ୍ର ମନୋଭାବ, ଶାନ୍ତ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଚାରଧାରା, ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ରାମାୟଣରେ ଶିବଧନୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କାଲି ମନେ ଅଛି ତୋର ବୋଲି ପଚାରିଲି ଆଦିକୁ। ହଁ, ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଜକୁମାର ରାମ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲା ଆଦି। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ରାଜକୁମାର ଶିବ ଧନୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରାବଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମହାରାଜ, ଯିଏ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରି ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଶିବ ଧନୁ ଉଠାଇ ପାରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଧନୁ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଦେହରେ ରହିଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥା ଆଦି, ରାମାୟଣ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ନମ୍ର ମନୋଭାବ ରଖିବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଶୁଣନି ମୋ ଧନ, ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ ଭଙ୍ଗା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଶବରୀ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଦିନ କୋଳି ଚାଖି ରଖୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ରାମଙ୍କୁ କେବଳ ମିଠା କୋଳି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଶବରୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଅଇଁଠା ଭଗବାନ କିପରି ଖାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ କୋଳି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶବରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଳି ଅଇଁଠା କରିବାର ନଥିଲା, ବରଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମିଠା କୋଳି ଖୁଆଇବାର ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଭିଳାଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେବେ ସମାଜ ତୁମକୁ ବୁଝୁ କିମ୍ବା ନ ବୁଝୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେ ଯୁଗରେ ନିଜର କର୍ମରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଉପରେ ଆମର କର୍ମ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଦି କହିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ହଁ ନା ଜେଜେମା ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା। ଶାଶୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ନାତିର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ ସାରି ମନ୍ଦିର ଆଳତି ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା କହିଦେଲେ କେହି ନିଜର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭଲ ଗୁଣକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ମନେ କରନ୍ତି। ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଧାନକଟା ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଆଦି ଏବଂ ଦିଶାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଘର ସାରା ଚାଲିଛି। ଆଦିକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଦିଶା ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଆଦି ହାତରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଶା ଦେଖୁଛି, ସେଇଟା ଦିଶାକୁ ବି ଦରକାର ବୋଲି କହି କାନ୍ଦୁଛି। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ରାଗ ରୁଷା ଝଗଡ଼ାରେ ମଣିଷ ଯେତେ ହସିବ, ବୁଝେଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥକିଯିବ। ମୋ ବିରକ୍ତି ଦେଖି ଶାଶୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଶାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ବଗିଚାକୁ ପଳେଇଲେ। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ଉଠେଇଲି। ଗାଁରୁ କକେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଡାକି ଆଣିଲି। କକେଇ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆସି ଧାନକଟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ସେ ଯିବେ। ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚାଲ ଗାଁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଦିଶାକୁ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଚୂଳ ଦାନ ବି କରିଦେବା। ଆଦିର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଶୀତ ଦିନ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଏମିତି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସମୀର ଆସୁ, ତାର ଚାକିରି, ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ କିଛି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଗାଁରେ ବଡ଼ ଘର ସହିତ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। କକେଇ ଘରର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ିରେ ଚାଷବାସ ହୁଏ ଭଲ। ଶ୍ୱଶୁର ବେଳେବେଳେ ଯାଇ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ହେଲେ ଦିଶା ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଏକାଠି ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସମୀରଙ୍କର ଡେରି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଗରମ କରି ରୁଟି ଏବଂ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଲି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ଗାଁ ଯିବା କଥା କହିଲି। ସମୀର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆଉ ହଁ, ଅଫିସ ଗଲା ବେଳକୁ ସକାଳେ ଆଦିର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ। ଆଦି କିପରି ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଆଦି ଏବେ ମନ ଦେଉନାହିଁ ପାଠପଢ଼ାରେ, ଚଗଲା ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମନ ବିଲକୁଲ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଆଦିର। ପାଠ ହେଉ ଅବା ଖେଳ ସବୁବେଳେ ତରବର ବୋଲି କହିଲି ସମୀରକୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଆଦି, ଏବେଠୁ ପାଠର ଚାପ ପକେଇବାକୁ କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଗିଦ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଦେଖିବା, କିଛି ସରଳ ଉପାୟରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସମୀର କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇ ବାହାରିଲୁ ଗାଁକୁ। 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାମୟ ପରିବେଶ ପଲ୍ଲୀର। ସୁସ୍ଥ ସମୀର ମନ୍ଦାକିନୀ ବହେ। ଧରଣୀ ମା ସୁନା ପିନ୍ଧି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ହସୁଥାଏ। ଧାନ ଅମଳ, ପକ୍ୱ ଧାନ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆମାନଙ୍କ ସମାବେଶ। ଆଦି କେବେ ଧାନ ଅମଳ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ଧାନ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ। ଯେଉଁଠି ମନ ଲାଗିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଦିର ଅସ୍ଥିର ମନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ, ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପିଲା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ତଥାପି ପିଲାକୁ ଏହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାକୁ ଆଦିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆତ୍ମପ୍ରେରଣାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘର ପାଖରେ ଆମର ଗାଁର କ୍ଲବ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ଭାବିଲି ଆଦିକୁ ନେଇ ଦେଖେଇ ଆସିବି। ଆଦି ଦେଖି କହିଲା, ମାମା, ଏଇଠି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଲଟ ଧରି? ଲେଖି ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ମଣିଷ ଠିକରେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ପଢ଼ା ଲେଖା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ବସି ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ହିସାବ କିତାବ, ଦସ୍ତଖତ, କୌଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ, ନୂତନ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେମାନେ ଏ ବୟସରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କୃଷକ ହେଉ ଅବା ଶ୍ରମିକ, କମାର ହେଉ ଅବା କୁମ୍ଭାର, ନିଜେ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିଲେ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କୌଳିକ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ବୟସରେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜ ମନ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥିର କରି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି। ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ତାକୁ କହିଲି। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସମୀରକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା ଆଦି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସମୀର ତାକୁ ଆଗରେ ବସେଇ କହିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ହୃଦୟ ଏକ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପରି। କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ ଆକାଶରେ ବୁଲିବାକୁ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ସମୀକରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଦୂରକୁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ହୃଦୟକୁ ଶାସନ କରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ବାରମ୍ବାର କହେ, ଚାଲ ଶିଖିବା, ଖେଳିବା, ନାଚକୁଦ କରିବା। ମନ କହୁଥାଏ, ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଠ ଦିଆହୋଇଛି, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅମାନିଆ ହୃଦୟକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ପାଠ ଏବଂ ଖେଳ ସମୟରେ ଖେଳ।
ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେ ସମୟରେ ମନ ହୃଦୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ପାଠ ପଢ଼। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖେଳୁଛ ସେ ସମୟରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖେଳ। ହେଲେ ପାପା, ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହିରେ ନ ରହି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରୁନି। ମୁଁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବି କିପରି ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା ଆଦି। ମନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣେଇବା। ହାତରେ ଥିବା 5ଗୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ କି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ପ୍ରତି ରୁଚି ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରେ। ଚେଷ୍ଟା କର। ତଥାପି ଯଦି ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବାକୁ ତୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ମନ ଦେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଦି ସବୁ କରିପାରିବ। ଆଦି ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଚଗଲା ନ ହୋଇ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଦିର ସେ ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇ ସୁପ୍ତ ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଉଜାଗର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମା ସହିତ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା କ୍ଲବ୍ ଘରେ। ଏ ବୟସରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆଦି କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ବୋଲି ସମୀର କହିଲେ। ଆଦିର ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତକୁ ମୁଠା କରି କହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରେରଣା କିଛି ତ ମିଳିଛି ତାକୁ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସରିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ବି ଆସିଗଲା। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ନିଜର ବହିବସ୍ତାନି ଧରି ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଶୀତ ସକାଳରେ ଶରୀରର ନିସ୍ତେଜତା କେବଳ କମ୍ବଳ ତଳେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ପାଣି ତ ବାଘୁଣୀ ପରି ଡରାଏ। ବାରମ୍ବାର ଉଠଉଥାଏ ଆଦିକୁ ମୁଁ। ବାବାରେ, ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି। ଏ ଶୀତରେ କ'ଣ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି, ସେଥିରେ ବି ଉଠେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ତରବରରେ ପରଟା ଫାଳେ ଖାଇ ଆଉ ଅଧା ପରଟା ହାତରେ ଧରି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ଆଦି। ଆଦିକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଦିଶା କ'ଣ ରହିପାରୁଥିଲା କି? ସେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସମୀର ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦିଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ବୁଲିବାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ 10 ପାଖାପାଖି ସବୁ କାମ ସରିଯାଏ। ଦିଶା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ ଆମେ ଶାଶୂବୋହୂ ବସି କଥା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିନବେଳା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କଟା ବଟା ଯାହା ଥାଏ କରୁ। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଖବର କାଗଜରେ ପଢ଼ି ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା, ନୂଆ ଖବର, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ମନ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଶାନ୍ତ ସକାଳର ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ପ୍ରକମ୍ପିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବୁକୁଫଟା ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଛାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା, ଅଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ କିଛି ହୁଏ ତାହା ଛନକା ଭରିଦିଏ ହୃଦୟରେ। କଲୋନୀ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତାର ସହ ଖବର କାଗଜକୁ ଥୋଇ ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଖି ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ୱଶୁର। ପାଚେରୀ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଫାଟକ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର ପକେଇଲୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରହିଲା। ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କହି ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଆଡ଼କୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ। ଆମେ ଶାଶୂବୋହୂ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ବିକାଶ ବାବୁ ଭଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି ଛୋଟ ପରିବାର। ଝିଅ ଲୋରି 7 ବର୍ଷର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। କ'ଣ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି ବୋଲି ଶାଶୂ ବୋହୂ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ। ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ବାରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। ମା ସୀମା, ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ଆଣିଲୁ ବୋଲି ବାହାରୁ ଡାକ ଦେଇ କହିଲେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାଣି ଦେଲି। ସେ ବାହାରେ ଥିବା ଚୌକିରେ ଦୁଲକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଶାଶୂବୋହୂ ଏକାବେଳେ ପଚାରିଦେଲୁ। ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲେ ସେ। ହେଲେ କେମିତି ବୋଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶାଶୂ ବୋହୂକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାର ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ହଁ ପା, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ କିଏ ତାକୁ ଡାକିଲା। ଏ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଗଲା କିଏ ଜାଣେ। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବାର କହିଲା। ସେଇଠୁ ପୋଲିସ ଆସି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଝିଅଟିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ସାରିଥିଲା।
ଝିଅର ବେକ କାଟି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସୁନା ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରେ। କାରଣ ଝିଅ ସୁନା ଚେନ୍ ଗୋଟିଏ ପକେଇଥିଲା ବେକରେ, ସେଇଟା ଟାଣି ଛିଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଶାଶୁ ଏବଂ ମୁଁ ବାହାରିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବୁଝେଇବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାଆର କୋହ ବିଳାପ ସହିପାରୁ ନଥିଲି ମୁଁ। ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଛାତିରୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ପାଳି ପୋଷି ଗଢ଼େ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ। ଆଉ ସେହି ସନ୍ତାନ ଟିକିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ମା ଛାତିରୁ ହୃଦୟ ଖସି ପଡ଼େ ଏବଂ ପଣତରେ ଝାଡ଼ି ଦିଏ ଧୂଳି। ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଝିଅଟି। ମା ତାର ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ଛାତି ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି, ଚାଲି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି କିଛି ମନ ଲାଗିଲାନି। ସେଦିନ ଘରେ ଭଲରେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ସ୍କୁଲରୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆଖପାଖ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସମୀର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହତ୍ୟାକାରୀ ତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାପ କୋମଳ ଜୀବନ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବିପଦ କେବେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ସମାଜରେ କିଛି କଳଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡରି ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ ନା। ଲଢ଼ିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଦି ଏବଂ ଦିଶାକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲୁ। ପିଲାମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତର୍କ, ସଚେତନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଲାକ ଚତୁର ହୋଇ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନେ କେବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯେପରିକି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଯିବା, ପାର୍କରେ ଖେଳିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବା ସମୟରେ। ଆଦିକୁ ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଘଟିବାର 2 ଦିନ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲୋରି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଦି, ଲୋରି ଏବଂ କଲୋନୀର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା, ମାମା, ଲୋରି କେବେ ଆଉ ଖେଳିବନି ନା? ମୁଁ ଆଦି ପାଖରେ ବସି କହିଲି, ବାବା, ବେଶୀ ଭାବେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ। ସେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ବୋଧେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଲିଟୁ ମାମୁଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବାବେଳେ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସେ। ହେଲେ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଲିଟୁ ମାମୁଁର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ପାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ। ବହୁତ ଖୋଜିଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିଲି ମଧ୍ୟ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପଡ଼ିଶା ଘର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଘରେ କହିଲା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଜି ସିନା ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ଅଜଣା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ଅଜଣା ଲୋକ ଡାକିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଦି ଶୁଣି ହସିଦେଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଅଜଣା? ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରୁହେ। ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ସୁନାପିଲା ବୋଲି କହିଲି। ଯଦି କେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ତୋତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବୁ। ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଯେପରିକି ମଲରେ କ୍ୟାଶ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ, ଏମିତି ବି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। କିଏ ଆସି କହିବ ଯେ, ଆଦି, ତୁମ ମାମା କି ପାପା ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କାହାକୁ ପଠାଇ ନଥିବୁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା। କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ବସ୍ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ କି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ କଳାବାଦଲ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଚିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା ଶରୀରର ସବୁ ଅଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କିମ୍ବା ହାତ ଧରିବା ଏସବୁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାରିବା, ଠେଲିବା, ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏସବୁ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ। କେହି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ତୋ ଜୀବନରେ ଆସେ ତେବେ ମନା କରିବାକୁ ଡରିବୁନି ଏବଂ ଆମକୁ ଆସି କହିବୁ, କିଛି ଲୁଚେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନାହିଁ କରିବାକୁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ ବୋଲି ବୁଝେଇ କହିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଦି ବୁଝିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଶୁଣିବା। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।